जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज फेब्रुआरी मास 25 तारिख बुधवार चलतु नजर पकेबा देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे ता पूर्व कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं एवं आपण माने केउ जिल्लारू देखुचंती ता मध्य कमेंट माध्यम रे जणांतु। प्रथम खबर 55,000 उद्धार टंका को नहीं संपर्क भूलिले दुई परिवार मध्य उग्र रूप नेला विवाद सुरक्षा पाई। गंजाम जिला दिगपहंडी ब्लॉक गोकनपुर पंचायत अंतर्गत पीताम्बरपुर ग्रामर दुई परिवार मध्य टंका देणनेण को केन्द्र करी आक्रमण प्रति आक्रमण घटी। ग्रामर कानुचरण शतपथी पुओ नीलकंठ सेई ग्रामर दिलीप पति कन्या जस्मिन को गत 2019 डिसेम्बर रे विवाह करथिले। बाहाघर पूर्वरु दिलीप कान्नूंको ठारू 55,000 टंका धार नेइथिले। धार टंका फेरस्त को नहीं दुई परिवार लोकों मध्य बहु बार गंडगोल पाटितुंड होइथिला। गत 13 तारिख राति प्राय 9टारे घटनार समाधान पाई ग्रामर श्री गोपीनाथ मंदिर रे ग्राम सभा करा जाइथिला। सभारे उभय परिवार सदस्य वृंद उपस्थित थिले। भद्र लोक माने आलोचना करुथिले बेले उभय परिवार लोके परस्पर को आक्षेप प्रति आक्षेप करने विवाद तीव्र रूप नेइथिला। सेठारे दिलीप एवं तांको संपर्क प्रशांत दास, सन्ना दास, बुलू दास संगबद्ध भावे कान्नू एवं तांको पुओ नीलकंठ को आक्रमण करी सुना मुदी चेन और 30,000 टंका छड़ाई नहीं। घटनार परदिन कान्नू ग्रामर श्री गोपीनाथ मंदिर प्रसाद आनिबाकू जाइथिबा बेले ग्रामर तुड़ा मिश्र नीलकंठ को फोन करी तुमको ग्रामरू बासंद करा जाइथिबा कहिथिले। एने थाना रे एतला हेबा परे पुलिस थाना मामला अनुजाई मकदमा रुजु करिथिला। अपेक्षारे घटना दिन कान्नू और तांको पुओ नीलकंठ घरे पशी तांकु आक्रमण करी सुना चेन छड़ाई नहीं प्रशांत थाना रे एतला देइथिले। एतला को भित्ति करी मामला नंबर अनुजाई पुलिस पृथक मामला रुजु करी तदंत। परवर्ती खबर कृषक बंधु स्कीम भाग चाषी को यही योजना रे मिलिबो 4,000 टंका। जानतु केमिति करिबा अप्लाई। कृषक बंधु योजना पश्चिमबंग सरकार एक गुरुत्वपूर्ण कृषक कल्याण योजना। यही योजना अधीन रे राज्यर चाषी मानू वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करा जाए। चलित वर्षर बजेट रे सरकार एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नैचंती जे जेउ मानकर कृषि जमी नाही सेमाने मध्य एही योजना रे लाभ पाई परिबे। सेमाने वार्षिक 4,000 पर्यंत सहायता पाई परिबे। किंतु एथिपाई केउ कागज पत्र आवश्यक सरकार ए विषय सूचना मध्य देइचंती। आसंतु आमे आपनकू कहिबु जे कृषक बंधु योजना रे किए लाभ पाइबे एवं एथिपाई किपरि पंजीकरण करिवे। भूमिहीन कृषि श्रमिकों पाई योजना। एबे पश्चिमबंगर समस्त भूमिहीन कृषक श्रमिक माने एही योजनार लाभ पाई परिबे। जेउ माने पूर्वरु कृषि जमी अभावरु एही योजनार लाभ पाई पारु नथिले किंबा चाषी भागी भावरे पंजीकृत होई नथिले सेमानकु मध्य अंतर्भुक्त कराजिबो। एही हिताधिकारी माने वर्षकू 2 थर 2,000 लेखाए पाइबे। गोटिए किस्ती रबी ऋतुरे एवं अन्यटी किस्ती खरीफ ऋतुरे मिलिबो। एही मोट परिमाण प्रति वर्ष 4,000 टंका हेबो। एही टंका सीधा सड़क हिताधिकारी बैंक अकाउंट रे जमा कराजिबो। एही नूतन सुविधा असंता एप्रिल रु कार्यकारी। परवर्ती खबर ट्रैक्टर रे मैट्रिक परीक्षार्थी बुहाबे घटना जिलापालଙ୍କ निर्देश पर तदंत आरंभ कला मंगल विभाग। कंधमाल जिला बालीगुड़ा उपखंड को नुआगाँ स्थित पीएम श्री उच्च विद्यालयर मैट्रिक परीक्षार्थी माने ट्रैक्टर रे मात्र 3 किलोमीटर कुड़ुतुली विद्यालय को बुहाबा घटना चर्चार केन्द्रबिंदु पलटिछि। एही घटना को नहीं अभिभावक महलारे
ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ଅତିରିକ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ସେ ନେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ରବି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରାଜେଶ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତାକାଲି 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ 2 ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। ଅଚାନକ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଓ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ପାତ୍ରପଡ଼ା ଆଇଗଣିଆ ଦୁର୍ଗଣ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଏକ ବଡ଼ ହୁଣ୍ଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏକାଧିକ ଦୋକାନ ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏଥିସହ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଏକ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପବନତ୍ୱ 0.9 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରଭାବରେ ସୋମବାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୋନପୁରର ବିନିକା ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ବରଗଡ଼ରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ସହ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିସହ କୋରାପୁଟରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ଷା କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟ 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ହେବା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କ ନିର୍ମମ କାଣ୍ଡ। ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ମିଶି ମା ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି କେନାଲରେ ଫିଙ୍ଗିଲେ, ଅଖାରୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା। କୋରାପୁଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ମା ଓ ନାବାଳକ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମ୍ଫା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୋମବାର ଏକ କେନାଲରୁ ଅଖା ଭିତରୁ ନାବାଳକଙ୍କ ଭାଇର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ନିଖୋଜ ଥିବା ଅନୁଷ୍କା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ମୃତଦେହ ବୋରିଗୁମ୍ଫା ଥାନା ଅଧୀନ ଜୟନ୍ତଗିରି କେନାଲରୁ ମିଳିଛି। ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ନାବାଳିକା, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ସୋମବାର ଠାରୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପୋଲିସ ପ୍ରେମିକ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ସିଜ୍ ରିଆକ୍ସନ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମ୍ଫା ସ୍ଥିତ ଦାସିରି ସାହିର ବୋରିଗୁମ୍ଫା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଅନୁଷ୍କା ପୁଅ ହେମ ଏବଂ ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାବେଳେ ଅନୁଷ୍କା ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ।
ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ଝିଅ ସହ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ଏଭଳି ଅମାନୁକ କାଣ୍ଡ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 20 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ କିଛି ଅଘଟଣ ସନ୍ଦେହ କରି ଖୋଜାଖୋଜି ନ କରି ପାଇବାରୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଅନୁଷ୍କା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଭାଇ ସତ୍ୟବାନ ପାତ୍ର ଗତ ଶନିବାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭୟଙ୍କରକୁ ତାଙ୍କ ନାବାଳିକା ଭାଣିଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋମବାର କୋଟାପଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ଅଣ୍ଡିରାମୁଣ୍ଡା କେନାଲରୁ ଏକ ଅଖାରେ ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବା ଦେଖି ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଏହା ହେମ୍ ମୃତଦେହ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହେମ୍ଙ୍କ ଗଳା କାଟି ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପବନ ଯୋଗୁଁ ରାଜଧାନୀରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ଯୋଗୁଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଆଇଗିଣିଆ ଛକ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ହୁଣ୍ଡି ପଡ଼ି 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକ ଯୁବକ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସ୍କାର ଟୁନା ଗୌଡ଼ ଓ ଡୁମୁଡୁମା ଅଞ୍ଚଳର ସଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ। ଗୁରୁତର ଜଣକ ହେଲେ ଡୁମୁଡୁମା ଅଞ୍ଚଳର ମୌସୁମୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନାୟକ। ମୌସୁମୀ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ହୋର୍ଡିଂ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଯୋଗୁଁ 4ରୁ 5ଟି ଦୋକାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୃତାହତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ହୋର୍ଡିଂ ଭୁଷୁଡ଼ିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତାର ଛିଣ୍ଡିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବାର ଆଘାତ ଘଟିଛି। ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଉପକଣ୍ଠ, ତମାଡ଼, କଳିଙ୍ଗନଗର, ଆଇଗିଣିଆ, ଭରତପୁର ଆଦି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହେଉନଥିବା ଜଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ବର୍ଷକରେ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପକ୍କା ଘର ବାଣ୍ଟିଲେଣି। ବିଧାନସଭାରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। 2024-25 ବର୍ଷରେ ମୋଟ 2,81,703 କୋଟି ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଓ 306 ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1,85,58,000 ପରିବାରଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର 28,07,271 ପରିବାରଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଛି। 2024 ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ 37,58,234ଟି ପରିବାର ପକ୍କା ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାତରୁ ଲିଭିନି ମେହେନ୍ଦି, ମଥାରେ ଝଟକୁଛି ସିନ୍ଦୁର, ପାଦରେ ନାଲି ଅଳତା। ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ଅକାଳରେ ଚାଲିଯାଇଛି ନବବଧୂଙ୍କ ଜୀବନ। ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁପାଟ ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତେବେ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା? କେମିତି ନବବଧୂଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା? ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇଥିଲା କି? ସମସ୍ତ କଥା ଏବେ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ, ଯାହାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ 20 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁପାଟ ଗ୍ରାମର ଶଙ୍କର ବେହେରାଙ୍କ ଝିଅ ପୂଜା ବେହେରାଙ୍କ ବିବାହ ସେହି ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟାଧର ଢେଙ୍କାଙ୍କ ପୁଅ ବିପିନ ଜେନାଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମ ହେବା ପରେ ରାତିରେ ବରକନ୍ୟା ଚତୁର୍ଥୀ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ
ହଠାତ୍ ନବବଧୂ ପୂଜା ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘର ଲୋକେ ପୂଜାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ପୂଜାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ପୋଲିସ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମେଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣ ବଳାତ୍କାରର ଶିକାର ହେଲେ ନାବାଳିକା। ଏନେଇ ଗତକାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଷି ଥାନାରେ 4 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ସୋରିଷପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ନବହାସାଦ, ଗୁରୁଡି ଅଞ୍ଚଳ ସାଲଖାନ ଟୁଟୁ, କମୁଡିମିହାର ସୁରକ୍ଷା ସାହାଦା ଓ ମଝିଗାଁର ଡମନ ହେମୁଡ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ପୀଡ଼ିତା ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କମାନେ ସେ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ପରେ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାଙ୍କ ବୟସ 14 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ପୀଡ଼ିତାର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ନାବାଳିକାଙ୍କ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବାକୁ ନାବାଳିକାଙ୍କ 4 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାକୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ପାଖାପାଖି 4 ରୁ 5 ମାସ ତଳେ 4 ଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏମିତିକି ହାଟ, ନଦୀ ତୋଟା ଓ ଘର ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା। ଏପରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାରିକୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ଧାନ କିଣା। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। କାହା ଟୋକେନ ଲାଭ ହେବନି। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଧାନ କିଣିବେ ସରକାର। କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ହିସାବରେ ସରକାର ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ସବସିଡି କଥା କୁହାଯାଇନଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 15 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ହାଟକୁ 64 ଲକ୍ଷ 10,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ କିଣାଯାଇଛି। 3,100 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 18,586 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ 2023-24ରେ 5 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବି ଧାନ ବିକି ପାରିନଥିଲେ। ଏବେ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।